Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा 28 में सूरत अत-तगाबुन तिलावत होगी आयत 15 ऑनवर्ड्स। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kindly share the screen. Para 28, Surat At-Taghabun. Baji, please make Shamim co-host. Okay. चले, हम आयत 14 में किसके बारे में पढ़ रहे थे? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कौन हमारे दुश्मन हो सकते हैं? नॉट ऑल। इसके बारे में बताया गया। कुछ अज़वाज और औलादें भी आपकी दुश्मन हो सकती है, नेकी की राह में रुकावट बन सकती है। हाँ, तो फिर क्या करो? अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर तुम उनसे दुश्मनी करो। तुम्हारी औलाद या तुम्हारे शौहर, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे रिश्तेदार की तरफ से अगर दुश्मनी हो भी सकती है, वो तुम्हें दीन के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से रोक सकते हैं, आड़ बन सकते हैं, तो फिर तुम क्या करो? अल्लाह ताला ने फरमाया तुम भी दुश्मनी करो नहीं। फरमाया फहज़रूहुम, फिर तुम बचो उनसे। तो अल्लाह ताला हमें अलर्ट कर रहे हैं कि उनकी दुश्मनी से बचो, उनसे नहीं बचो, उनकी दुश्मनी से बचो। और उनकी दुश्मनी से बचने के लिए तुम्हें एक मोमिन को बेवकूफ नहीं होना चाहिए ना, कि अगर वो, आप मुझे ये बताओ कि एक छोटा बच्चा है और वो अपने वालिद यानी अपने फादर से बड़ी मोहब्बत करता है, और उसके फादर का ऑफिस जाने का टाइम है और बच्चा पकड़ ले बाप को और कहे कि मैं जाने नहीं दूंगा, रो रहा है, चिल्ला रहा है। या माँ ऑफिस जाती है, जॉब पे जाती है, और फिर वो बच्चा ना जाने दे, तो फिर माँ क्या करती है? क्या करना चाहिए माँ या बाप को वो सिचुएशन में? थोड़ा क्या करते? प्यार से समझाना है उसको ना। हाँ, समझा के प्यार से वो लोग क्या करते फिर? समझा बुझा के, या फिर वो देखते हैं कि बच्चे के लिए एक नैनी हो, या उसे उस टाइम पे इस तरह बिजी रखा जाए। तो हम कुछ ना कुछ आइडिया निकाल लेते हैं, नहीं निकालते? वैसे ही अगर दीन के मामले में वो हमारे आड़े आने लगे, तभी भी हमें क्या करना है? फिर कुछ हिकमत से काम इंतजाम, करना है। कुछ हिकमत से काम लेना है। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ
یہ ہے فَاحْذَرُوهُم کہ کس طرح بچا جائے اور کسی بھی حال میں ہم صراط مستقیم سے نہ ہٹنے پائے. یعنی اس میں وہ بھی آ گیا کہ بچوں کی خاطر حلال حرام، شوہر بیوی بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا انفلوئنس ہوتا ہے. ایک ہے کہ اسے حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، شوہر بیوی میں سے کوئی ایک، اور دوسرا ہے کہ اس کو فکر ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ بات بات میں طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں، سمجھایا جائے، دھیرے دھیرے اللہ سے دعا کی جائے، اور پھر کس طرح ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں. اگر ہم کو شاپنگ چاہیے، ڈائمنڈ نیکلس چاہیے، تو پھر وائف کیسے اپنے ہسبینڈ کو پیار محبت سے سمجھا لیتی ہے، اسی طرح اس معاملے میں بھی سمجھا سکتے ہیں، نہیں سمجھا سکتے. تو یہ فَاحْذَرُوهُم بہت ڈیپ ورڈ ہے کہ ہمیں ان سے دور نہیں ہونا ہے، بلکہ ان کو اللہ سے قریب کر لینا ہے. اور اس میں بڑی حکمت، سمجھداری ہم جو سیرت میں پڑھ رہے ہیں اس کا ہم استعمال کریں انشاءاللہ. پھر فرمایا تھا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو اور نظر انداز کر دو، معاف کر دو، معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دو، تو پھر اللہ بھی غفور الرحیم. کیونکہ یہ سب رشتے جو ہے، یہ رشتے، ان رشتوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے لیٹ گو کرنے کی، نظر انداز کرنے کی. یہ نہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے بیٹھا جائے اور ناراض ہو کے بیٹھ جائے. کچھ لوگوں کا نیچر ہی ہوتا ہے کہ وہ بات بات میں ناراض ہو جاتے اور پھر بات کا بتنگڑ بناتے. تو پھر وہ زندگی میں بڑے کام نہیں کر سکتے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں، رحمت کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک اللہ کی مغفرت اور رحمت دونوں ہی نہ ہو تو ہمیں جنت کیسے مل سکتی ہے؟ کوئی چانس ہی نہیں، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کمزور ہے. ہم کسی بھی کام میں پرفیکٹ نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمت کی اور مغفرت کی اتنی ضرورت ہے. تو ساتھ ساتھ میں اپنے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان، ایک مومن بھی بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہو. معاف کرے بھی اور معافی بھی مانگ لے، رحم کرے بھی اور رحم کی امید بھی رکھے. تو جس گھر میں یہ سارے رحمت کے معاملے ہو، there is love, there is compassion, there is mercy، ایک دوسرے کو ہم سمجھ کر چلے، تو پھر اس گھر میں ایک دوسرے کے لیے دشمن نہیں، ہر ایک ایک دوسرے کا ویل وشر، خیر خواہ ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر فرمایا آیت 15 میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما بے شک، دراصل، ایکچولی، انڈیڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا مال، پلورل ہے اموال، مال کا پلورل، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنتن، ایک فتنہ ہے. فتنہ ورڈ کو ہم لوگ بہت نیگیٹو لیتے ہیں. فتنہ ورڈ نیگیٹو نہیں ہے، فتنہ ورڈ پازیٹیو ہے. اوپر جو دشمنی کا ورڈ تھا نا، وہ نیگیٹو ہے. تو اوپر کی آیت میں تھا کہ تمہارے شوہر یا بیوی اور اولاد ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو سکتے ہیں کچھ معاملے میں، تو وہ نیگیٹو ورڈ ایک تھا، دشمنی. لیکن پازیٹیو ورڈز کتنے تھے دیکھیے، فَاحْذَرُوهُم پازیٹیو، تعفو پازیٹیو، تصفحو پازیٹیو،
तगफिरू पॉजिटिव। तो 4 पॉजिटिव मिलकर एक नेगेटिव को क्या कर सकते हैं? एक नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हैं कि नहीं? यानी जिस घर में अगर हम माफी दरगुजर ही करते रहे इतना हर एक, तो अगर किसी के अंदर कोई एक के अंदर बुराई है भी, तो वो बुराई भी भलाई में बदल सकती है कि नहीं? इंशाल्लाह। अब 15 में फरमाया कि दरअसल तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक फितना है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह ताला उसके पास अजर है बहुत बड़ा। अब बताओ, फितना अगर नेगेटिव वर्ड होता तो क्या किसी भी गलत काम पर अजर मिल सकता है बहुत बड़ा? अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा अजर है। अजर को 2 मिनट के लिए अगर आप रिवॉर्ड समझ लो, या कंपनसेशन, या सैलरी, तो आपको सैलरी किस चीज की मिलती है बताओ? मेहनत की। मेहनत की सैलरी मिलती है ना, काम की सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर फिर फितना क्या है? मुकद्दसा तुम ही बताओ। फिर वो फितना क्या है? एक टेस्ट काम है, है। काम है, आजमाइश है कि नहीं? आप किसी ऑफिस में भी काम करते हो तो वो आपको आजमाता है ना, बॉस आपका, कि आप किस काम के हो, आप उसको कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, उसके कितने काम आते हो, उस हिसाब से वो आपको उसका अजर यानी सैलरी देता है, बराबर? तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये पूरा दुनिया तुम्हारी जिंदगी क्या है? एग्जाम है, एग्जामिनेशन हॉल है। ये सब फितना है, ये सब तुम्हारा टेस्ट है। और उसमें तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश है, टेस्ट है। तो अब फितना पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? पॉजिटिव बाजी। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी तक हम इसको क्या समझते थे? नेगेटिव बाजी। नेगेटिव। तो फिर आपको पता है इस पूरी दुनिया में डे 1 से लेके कयामत तक के सबसे बड़ा फितना किस चीज को कहा गया है? कौन सा फितना सबसे बड़ा फितना होगा? कयामत का वजह। नहीं। दज्जाल का भी हो। हम्म, दज्जाल के फितने के बारे में कहा गया है कि वो सबसे बड़ा फितना होगा। तो वो भी एक टेस्ट ही होगा, आजमाइश ही होगी। तो हर टेस्ट, हर आजमाइश पॉजिटिव होती है नेगेटिव? हम तो समझते नेगेटिव, लेकिन अगर हम स्कूल में एग्जाम ना देते तो हम नेक्स्ट क्लास में कैसे पहुंचते? तो फिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो फिर आपका एग्जाम आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये जो माल है तुम्हारा, अगर हम वन बाय वन ले, माल और औलाद, तो माल पहले आया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है माल भी एक टेस्ट है। तो माल हमको किसने दिया? जब हम पैदा हुए तो क्या हम अपने साथ माल लेकर आए थे? नहीं लेकर आए थे। जब हम दुनिया में आए, फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला हर एक को माल देता है, और हर रोज वो माल सेम होता है? नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, किसी को कम किसी को ज्यादा। फिर उस माल का तुम क्या करते हो? वो रॉ मटेरियल है, उससे तुम, वो तुम्हारे पास अमानत है, माल भी और औलाद भी। अब उस अमानत के साथ या तो तुम सिर्फ अपनी दुनिया बनाओ, या सिर्फ आखिरत बनाओ, या दोनों दुनिया और आखिरत अपनी बना लो, अपने माल और अपने औलाद के साथ। ये तुम्हारे पास रॉ मटेरियल मटेरियल दे दिया गया है, और ये टेम्पररी है। जब तुम वापस जाओगे इस दुनिया से, तो ना माल अपने साथ ले जाओगे, ना औलाद अपने साथ ले जाओगे। तो तुम क्या ले जाओगे अपने साथ?
اپنے اعمال. اعمال یعنی وہ اجر جو تم اس کے ذریعے سے کماؤ گے، جو اس آیت کا آخری حصہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ پاس اسی کے ہے اجر بہت بڑا۔ یہ اللہ کی کیا شان ہے نا، کہ اسی نے ہم کو سارے یہ ذریعے بھی دے دیے، اجر کمانے کے ذریعے، مال اور اولاد وہ بھی اسی نے دیے، اور اجر بھی وہی دے گا۔ پھر میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ مال اس نے سب کو دیا موسٹلی، اولاد بھی موسٹلی سب کو دی، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو نہیں دی۔ اب اللہ تعالیٰ نہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے یہ کیا کرتا ہے میرے مال کے ساتھ، ہم؟ اس کو حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام، حلال طریقے سے خرچ کر رہا ہے یا حرام، ہم؟ پھر اسے اپنی مرضی سے، فرسٹ پوائنٹ حلال حرام تھا، ابھی سیکنڈ پوائنٹ لکھ لیجئے، مرضی، اپنی مرضی سے کماتا ہے اور اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، یا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق کماتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق جہاں اس نے حکم دیا ہے ویسے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا اس مال میں کنجوسی کرتا ہے یا اس مال میں اسراف کرتا ہے؟ کون سے ایکسٹریم پہ جاتا ہے؟ کیا اسے بچا بچا کر رکھتا ہے یا اسے خوب اپنی دنیا سنوارنے سجانے میں خرچ کرتا ہے، یا اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہر روز ہر دن ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ مال ہمارے لیے کیا ہے؟ بس ایک ٹیسٹ، وہ ایک امانت ہے۔ نیکسٹ ہے اولاد۔ اولاد بھی ہم لے کر نہیں آئے تھے، نہ لے کر جائیں گے، وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا اولاد کو پیدا کرنے کا۔ دیکھیں مال تو دنیا میں ہی تھا، دنیا میں ہی رہے گا، اولاد ہماری دنیا میں نہیں تھی جب ہم آئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذریعہ بنایا اس اولاد کو پیدا کرنے کا۔ تو اب یہ خاص ہے نا، مال سے زیادہ خاص اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی باجی. کیونکہ اولاد دنیا میں نہیں تھی جب ہم آئے، مال دنیا میں تھا جب ہم آئے، برابر؟ اب یہ اولاد اور زیادہ خاص امانت ہے کہ تم کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس کو پیدا کرنے کا، اور جیسے ہی تم نے اولاد کو پیدا کیا اللہ کے حکم سے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہارے درجات تو بلند کرتے ہی ہے، تو درجے بلند ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس امانت کی تربیت کی ڈیوٹی بھی ہم کو دے دی۔ اب تم اسے ایک اچھا انسان بناتے ہو یا جانور بناتے ہو یا بہترین انسان بنانے کی تربیت کرتے ہو، یا مال کمانے کی مشین بناتے ہو، یا اللہ کا بندہ بناتے ہو، تم نہیں بنا سکتے، تم ہدایت نہیں دے سکتے، تم صرف تربیت کر سکتے ہو۔ اور تربیت کا ٹائم کتنا ہے؟ اولاد کی تربیت کا ٹائم صرف پہلے 10 سے 12 13 سال، اتنا ہی تربیت کا ٹائم ہے۔ ایک بار ان کی اپنی عقل اور سمجھ میچورٹی آ گئی، اس کے بعد تمہاری بھی کوئی ذمہ داری بھی نہیں بنتی ہے، نہ تم ان کی تربیت اس کے بعد کر سکتے۔ پھر ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھ لیے کہ ابراہیم علیہ السلام خود وہ ایک اولاد تھے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ کیسے ثابت ہوئے، لیکن ان کے ماں باپ ان کے لیے کیسے ثابت ہوئے؟
پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اگر دیکھیں ہم تو اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ کیسی اولاد تھی، سبحان اللہ. اور باپ بھی اللہ کی خاطر چھری چلانے کو تیار ہو گئے تھے. یہ کیسے قربانی تھی؟ یہ کون سے لیول کی تربیت اور کون سے لیول کی فرما برداری. وہ تو ہائیسٹ لیول ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام ہائیسٹ لیول پر ہی ہے جنت کے، جو ہم معراج کے واقعے میں پڑھ چکے. سبحان اللہ. پھر یعقوب علیہ السلام کا دیکھے تو ان کی اولاد میں سے کچھ اولاد یوسف علیہ السلام دیکھیے اور دوسری اولاد کو دیکھیے. تو یہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ہم کو، کچھ اولاد کے ذریعے سکھ، کچھ اولاد کے ذریعے دکھ. کوئی اولاد فرما بردار، کوئی نہیں. 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہے. فرسٹ ایگزامپل آدم علیہ السلام کا، حابیل اور قابیل ہمارے سامنے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا مرڈر کر دیا. تو یہ کتنی بڑی ٹیسٹ ہوتی ہے نا ماں باپ کے لیے، کہ اگر ان کی اولاد آپس میں اگر لڑے. لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس میں وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ہم صرف یہ کہے کہ اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، لیکن کوشش ہماری زیرو ہو. اور ہماری آنکھیں بھی کھلتی بہت لیٹ ہے نا. ہم کو جب وہ وقت گزر جاتا ہے تب ہم کو بھی یہ سب سمجھ آئی کہ ہم ہماری اولاد کی تربیت کیسے کریں. کیونکہ ہمارے یہاں نہ کوئی ٹریننگ سسٹم ہوتا ہے، نہ کوئی کلاسز ہوتی ہے، نہ کوئی کورسز ہوتے ہیں کہ کیسے ایک اچھے ماں باپ بنے جائے. ہوتا ہے کہیں سنا؟ نہیں باجی، کہاں. اب ہم کو یہی لگتا ہے نا کہ ہمارا تو وقت گزر گیا اور ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا. رائٹ. پھر ابھی بھی ہم اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. کچھ جو ہمارے نیک ولی اللہ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو خوب نفل عبادت کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اللہ سے. تو ان کی نفل عبادتوں کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو ہدایت دے دیتا ہے، حفاظت فرماتا ہے. اس کا واقعہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھے تھے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک لڑکے کا اچانک سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. بعد میں کیا بتایا تھا اس کے پیچھے کی حکمت؟ کہ وہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے فتنہ بن سکتا تھا. جی. اور دوسری ایک تھرڈ جو واقعہ تھا کہ ایک گھر کی دیوار بہت کمزور ہو کر ٹوٹ رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کو پھر سے کنسٹرکٹ کر کے ٹھیک کر دیا تھا. اس کا کیا واقعہ بتایا تھا؟ اس دیوار کے اندر خزانہ دفن تھا 2 لڑکوں کا جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے. ہوں وہ 2 یتیم بچے تھے اور جن کا وہ گھر تھا، اور اس دیوار، اس گھر کے نیچے ان کے لیے ان کے ماں باپ نے کچھ خزانہ یعنی مال رکھا ہوا تھا، اور ان کے ماں باپ بہت نیک تھے. تو جب نیک ماں باپ ہوتے ہیں تو اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں سے بھی اس کے ذریعے سے خیر پہنچاتے ہیں. الحمدللہ. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس تو اجر بہت بڑا ہے. تو یہ جو آزمائش ہے یہ دونوں بہت بڑی ہے، مال اور اولاد کی آزمائش. اور اس پر جو کھرا اترے، اس پر جو اللہ کی فرما برداری کے مطابق ان دونوں نعمتوں کا استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر یہی اولاد، حدیث ہم پڑھ چکے نا مال اور اولاد کے بارے میں، کہ جب ایک انسان
की मौत हो जाती है तो उसके साथ क्या क्या जाता है और क्या वापस आता है, बताओ। 3 चीजें जाती हैं साथ में। एक तो हम्म। रिश्तेदार जाते हैं, एक माल जाता है और एक अमाल जाते हैं। रिश्तेदार और हम्म। माल तो लौट आते हैं, लेकिन उसके अमाल उसके साथ चले जाते एग्जैक्टली, यानी जाएंगे सिर्फ आमाल। और अब वो तो चले गए, अब उसके बाद क्या काम आएगा उनको, अगर उनकी नेक औलाद हो। और नेक औलाद जो भी नेकियां करते रहेंगे तो इसका अजर माँ बाप को मिलता रहेगा। हम्म? और नेक औलाद ही तो दुआ भी करेगी, तो जो दुआ औलाद करती है माँ बाप के हक में। और नंबर 3, जो सदका वो करते हैं अपने माँ बाप के लिए। ये तीनों ही काम उनको वहां पर, यानी बरज़ख की जिंदगी में भी उनके लिए क्या हो जाता है, उनकी कब्र नूर से भर जाती है। अल्लाह की रहमत नाजिल होती है जब औलाद दुआएं करती है माँ बाप के लिए और सदका करती। और क्या था दूसरा, सदका जारिया। जो माल हमको दुनिया में मिला था, अगर उस माल को हमने नेकी के ऐसे कामों में लगाया है कि वो नेकियां कंटिन्यूअस होती रहे। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। बाजी। जैसे हमने कोई मस्जिद के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वहां पर अगर कुछ पैसा दिया है, तो जब तक वहां पे नमाजें कायम होती रहेंगी हमको उसका सवाब मिलते रहेगा। और अगर हमने कहीं कुआं खुदवाया है तो उसका पानी जितने लोग पीते रहेंगे उसका अजर है। या कहीं हमने दरख्त लगवाया है तो उसके जितने फल आते रहेंगे, जितने साल तक आते रहेंगे, लोग फायदा उठाते रहेंगे, उस वक्त तक हमको उसका अजर मिलता रहेगा। स्कूल में हमने दिया है, कोई मदरसे में दिया है, इस तरह से लोग जब तक फायदा उसका उठाते रहेंगे हमको अजर मिलता ही रहेगा। वेरी गुड। तो फिर क्या लेसन मिला हमको यहाँ पर, एप्लीकेशन की बात अगर हम करें, कि अगर हम सबके पास कुछ भी माल है ना, और हमको जाना तो है, अब हम तो कब कब तक रहेंगे हमको मालूम नहीं है। तो फिर जो भी हमारे पास माल है, एक्स्ट्रा माल है, तो फिर हम उसको कुछ तो ऐसे सदका जारिया में लगाएं। और क्या करना चाहिए कि साथ साथ अपनी औलाद को भी शामिल कर ले। तो देखो, आपका माल और औलाद क्या करे कि, समझो फॉर एग्जाम्पल, आप खुद भी मुझे दे सकते हो इसमें मशवरा, एज यू थिंक। कि समझो माँ बाप है, उनके पास कुछ माल है, तो माँ बाप अपनी औलाद को भी सिखाए और कहे कि चलो ये मेरा थोड़ा माल है, बच्चों लोग तुम भी अपने अपने माल में से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लगा दो, चलो हम सब लगाते। माँ बाप थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, औलाद को तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिंदगी में, तुम लोग थोड़ा थोड़ा लगाओ, और हम सब मिलकर ये एक बड़ा काम कर लेते हैं। चाहे वो मस्जिद के अंदर की छत बनानी है, या फ्लोरिंग करनी है, या फिर आप पानी का ऐसा कोई इंतजाम कर दीजिए कि कुछ जगहों पर आप बोरवेल्स खोल दीजिए, बना दीजिए, किसी यतीम खाने में, किसी मदरसे में। तो ऐसे काम आप सब मिलकर कर लें, ताकि वो सबके लिए सदका जारिया हो जाए। फिर अगर माँ बाप चले भी गए तो औलाद जो है फिर उस काम को आगे कंटिन्यू भी करे। फिर वो खुद भी सोचेंगे कि हम हमारी औलाद को भी इस काम में लगा देते। अब आपने क्या किया, खुद भी किया, फिर माल भी लगाया और औलाद को भी लगा दिया, ताकि वो सबके लिए सदका जारिया हो जाए। हाउ इज दिस आइडिया, एंड इफ यू हैव एनी मोर आइडियाज यू कैन शेयर क्विकली। एनीबडी? नो? नो रिफ्लेक्शंस? नो प्रॉब्लम, बाजी आगे अगर, चलो। हम्म। जी बोलो बाजी, बोलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बाजी, किसी मदरसे में किसी तालिब इल्म को भी पढ़ा देंगे कि फीस वगैरह भरेंगे तो भी वो सवाब जारी है ना, सदका जारी है। हाँ, हम सब मिलकर करना चाहिए काम, एज अ फैमिली। ये काम अगर हम करें तो उसका अजर फिर पूरी फैमिली को मिलेगा ना, इंशाल्लाह। जी।
چلے پھر آگے بڑھتے. آیت 16. فاتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ پھر تم تقوی کرو اللہ سے. بی کانشیس، بی مائنڈفل آف اللہ. مستطعتم، کتنا تقوی کرو اللہ کا، کتنا ڈرو اللہ سے. کتنی تقوی کا اندر دونوں چیز آتی ہے، نیکی بھی کرو اور گناہوں سے بھی بچو. تو کتنا کرو اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. کتنا تقوی کرو؟ مستطعتم، ما جو، استطاع میں استطاعت کیپیسٹی کی بات ہو رہی کہ جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، اتنا بچو، اتنا تقوی کرو، اتنا کانشیس رہو. تو کبھی کبھی ہماری طاقت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارا تقوی لیول بہت ہائی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم تھوڑا بہک بھی جاتے ہیں، بھٹک بھی جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا تقوی ہر روز سیم نہیں رہے گا. تو جتنی تمہاری طاقت ہے اس مطابق کیا کرو؟ نیکیاں زیادہ سے زیادہ، گناہ کم سے کم. اب ہم سب کرتے ہی ہے نا کہ نہیں کرتے؟ ہم سے گناہ غلطیاں نہیں ہوتی ہر روز. کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کچھ انجانے میں ہو جاتی ہے. کسی دن نیکیاں کم گناہ زیادہ، کسی دن گناہ کم نیکیاں زیادہ. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ہر ایک کی کیپیسٹی الگ الگ. اور کیا کرو؟ وَاسْمَعُوا، اور تم سنو، غور سے سنو. کیا سنو؟ کس کی سنو؟ کیوں سنو؟ تو ہم تو بولیں گے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سنو، میں تو سنتی ہوں، میرے کان تھوڑی نہ بند ہے. لیکن کیا سنو؟ کیونکہ ورڈ کہاں سے شروع ہوا؟ فاتقوا اللہ. اللہ کے کا تقوی ڈیولپ کرنے والی بات سنو. اور جن باتوں میں تقوی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے تو ایسی بات نہ سنو. اب تقوی ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن، حدیث، سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی انبیاء علیہ السلام نہیں آنے والے ہیں. تو پھر نیک لوگوں کی سنے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی ذریعہ بنایا ہے. یہ قرآن انسانوں کے ذریعے ہم کو سننے ملے گا. فرشتے تو نہیں آنے والے ہمارے پاس. کیا جبریل امین آئیں گے ہمارے پاس قرآن سنانے کے لیے؟ آئیں گے؟ نہیں باجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں. تو ہمیں انسانوں سے ہی اچھی باتیں سننی ہے، اچھی باتیں سیکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سنو، غور سے سنو. وَأَطِیعُوا، اور تم اطاعت کرو. صرف سنو مت، فالو بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو. وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، شیئر کرو. کیا خرچ کرو؟ خیرن، یہی بہتر ہے. لِأَنفُسِکُم، لیے تمہاری نفسوں کی. یہ سب کچھ تمہارے لیے بہتر ہے. نمبر 1 تھا تقوی، طاقت کے مطابق. نمبر 2 سنو، بات سنو، اچھی بات سنو، اللہ کی بات سنو. نمبر 3 اطیعوا، اللہ کی بات سن کے اس پر عمل کرو، فالو. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، صدقہ کرو، شیئر کرو. جو کچھ سیکھا ہے وہ بھی شیئر کرو، جو مال کمایا ہے وہ بھی شیئر کرو. اپنی اولاد کو بھی کسی کام میں لگاؤ. تو پھر کیا ہے؟ خیر لِأَنفُسِکُم، یہ تم نے اچھا کام کر لیا تمہارے لیے. جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھے تھے بزنس سکھایا تھا ہم کو اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بزنس کے اور کچھ پوائنٹرز مل گئے. پھر فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اب یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، سنیے. وہ اور من جو، یوق بچا لیا گیا، پیسو وائس ہے. اور جو شخص بچا لیا گیا، is being protected. کس سے بچا لیا گیا؟ شح نفسی، اپنے نفس کے
शुह से। शुह का मीनिंग लिख लीजिए। शुह का मीनिंग है एक्सट्रीम कंजूसी। एक्सट्रीम, बहुत हद से ज्यादा सिर्फ अपने आप को देखना, हद से ज्यादा सिर्फ अपनी ही फिक्र करना, दैट इज सेल्फिशनेस। पूरा मैं आपको इसका शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पर, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना भी, लिखना भी। और हाँ, देखिए मीनिंग आपको मिल रहा है स्क्रीन पर। शुह नफ्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम ग्रीड, लिख लीजिए, हद से ज्यादा लालच। एक्सट्रीम ग्रीड, हद से ज्यादा लालच। एक्सट्रीम स्टिंजीनेस, कंजूसी। फिर नेक्स्ट है सेल्फिशनेस, सिर्फ अपनी फिक्र करना, सिर्फ मैं अपनी फिक्र करूं, किसी और को ना देखूं। तो ये जो होता है ना सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो उसकी नफ्स, जिस इंसान की ऐसी लालची और खुद गर्ज नफ्स होती है, खुद गर्ज, तो जो बंदा ऐसी खुदगर्जी से बचा लिया गया कि उसके अंदर खुदगर्जी ना हो, तो फिर वो क्या है उसके अंदर? अगर उसके अंदर खुदगर्जी नहीं है तो सेल्फलेस है। फिर वो सेल्फलेस है, यानी फिर वो दूसरों की फिक्र करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के लिए खड़ा होने वाला। जो बंदा ऐसा हो गया कि वो दूसरों की खैर चाहे, फउलाइक हुमुल मुफलिहून, फिर वही लोग हैं, वही फलाह पाएंगे, वही कामयाब होंगे। अभी इसमें कोई एक बंदा नहीं हम कह सकते पिन पॉइंट करके कि वही जो है ना उसके अंदर ये सारी खूबियां होंगी, पूरी आयत नहीं। हम में से कुछ होते हैं खूब सदका करने वाले, बराबर। हम में से कुछ होते हैं खूब तकवा करने वाले, हर चीज में वो डरते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं, अल्लाह का खौफ उसके दिल में बहुत होता है। कुछ होते हैं बहुत ज्यादा सुनने वाले, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाले, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा अमल में आगे, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा सदका, खैरात, शेयरिंग, पढ़ाने वाले। कुछ होते हैं कि वो कंजूस, कंजूस थे समझो, या खुद पसंद थे, लेकिन फिर कुरान ने उनको हिदायत कुरान से मिल गई और फिर उन्होंने कंजूसी भी छोड़ दी, सिर्फ खुदगर्जी भी छोड़ दी, और वो बचा लिए गए इन तमाम बुराइयों से। फिर यही लोग हैं वो कामयाब, मुफलिहून, सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेस मंत्रा अल्लाह ताला ने इस आयत में हमको दे दी। सुभान अल्लाह। कितने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला हमें कामयाबी के राज सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। 17, अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि और क्या कर सकते हो तुम? इन, अगर, तुकरिजुल्लाह, अगर तुम कर्ज दो अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को कर्ज दो, कैसा कर्ज? कर्जन हसनन, कर्ज बहुत खूबसूरत हसीन कर्ज अल्लाह को दो, तो क्या होगा? एक स्ट्रोक डाल दीजिए। एज अ रिजल्ट युजाइफहु लकुम, वो इजाफा करेगा उसमें तुम्हारे लिए। इजाफा का मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा उसको तुम्हारे लिए। जो कर्ज तुम अल्लाह को दोगे, अल्लाह ताला तुम्हें बढ़ा चढ़ा के वापस करेगा। और वयगफिर लकुम, और वो बख्श देगा लिए तुम्हारे।
क्या बख्श देगा? क्या बख्श देगा? गुनाह बाजी। गुनाह। सुभान अल्लाह। वल्लाहु शकूरुन हलीम। और अल्लाह तो कैसा है? शकूर। अल्लाह का खूबसूरत नाम। क्या मतलब है शकूर का? शुक्र है ना इसमें बाजी। हाँ, तो अल्लाह ताला शकूर है, मतलब अल्लाह कदरदान है, अप्रिशिएटिव है। और क्या है? हलीम। ये बहुत खूबसूरत अल्लाह का नाम है। एक मिनट, जरा कर्ज हसना के बारे में डिस्कस की। कर्ज हसना के बारे में मुकद्दसा बताइए कि क्या होता है ये खूबसूरत कर्ज। खूबसूरत कर्ज जो हमारे साथ माल अल्लाह ने दिया है उसका सही इस्तेमाल, यानी अल्लाह की राह में उसका इस्तेमाल हम किस किस तरह से कर सकते हैं, ये हमें ओके। देखना है। ओके, तो कर्ज का क्या है? पहले तो हम कंसेप्ट देखते हैं। कर्ज का मतलब क्या होता है? लोन, ना। और कर्ज हसना, ब्यूटीफुल लोन। दुनिया में हम देखते हैं ना, दुनियादारी में हम समझते हैं लोन किसको कहते हैं कि बाजी मैं बताऊं। एक मिनट रुकिए। हाँ, कर्ज लोन, हंसना। एक मिनट, पहले लोन समझेंगे ना तो फिर कर्ज ठीक। हंसना समझ आएगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं ठीक। पूछूंगी आपको, जरा म्यूट कर दीजिए। मैं पूछूंगी आपको इंशाल्लाह। हाँ, कर्ज हंसना समझने से पहले कर्ज समझेंगे कि दुनिया में ये कर्ज का मतलब लोन होता है, या चाहे आप बैंक से लो या किसी इंसान से लो। तो मैंने किसी से कहा कि मुझे आप 1 लाख रुपया कर्जा दीजिए, है ना, और मैं आपको वापस लौटा दूंगी इतने टाइम में। तो कौन देगा? कोई नहीं देता। कौन क्यों देगा मुझे अपना माल? नहीं देगा। अगर बैंक के पास से लेते हैं तो बैंक क्या कहता है कि हम तुमको देंगे, लेकिन तुम्हें क्या देना होगा उसके बदले हमको? गारंटी देनी है। सिर्फ इंटरेस्ट। गारंटी, इंटरेस्ट। यानी 1 लाख रुपया अगर दिया है बैंक ने मुझे, तो मुझे हर महीने उसको ईएमआई देना होगा। कितना ईएमआई? अगर 10% पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल, इजी होगा हिसाब के लिए, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10। बताओ जल्दी। नहीं आता है मैथ्स किसी को? 10,000, 10,000। 10,000। है ना, 10,000, यू आर राइट। तो हर महीने मुझे 10,000 रुपए देने हैं, जब तक कि मैं वो पूरी अमाउंट नहीं लौटाती उसको। अब मैं तो खुद ही पहले इतनी परेशानी में हूँ, इसलिए तो मैं ले रही हूँ बैंक से। अब मुझे हर महीने उसको 10,000 देना है। क्या वो 10,000 बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट में से कट होगा? नहीं होगा। मुझे तो उसको 1 लाख तो देने ही पड़ेंगे जब भी दूंगी मैं, लेकिन हर महीने 10,000 तो देते ही जाना है। ये है दुनिया में, हमें इजाफा करके देना होता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कर्जे हसना जब तुम अल्लाह को दोगे तो क्या करेगा? अल्लाह तुमको बढ़ा के देगा। अब बताओ मुझे कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें क्यों बढ़ा के देंगे? अभी हमने देखे कि ये माल हम दुनिया में आए तो लेकर नहीं आए थे, ना लेकर जाने वाले हैं। तो यही तो हमारा टेस्ट है, फितना। अब यहाँ हमें समझ आ रहा है, जो अजर अल्लाह ताला ने फरमाया था मैं दूंगा, वो यहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। तुम्हारे पास जो माल है, अगर तुम उस माल को, अब कर्जे हसना लिख लीजिए, फिर मैं फहीम आंटी को भी पूछूंगी। कर्जे हसना अल्लाह को देना है। क्या अल्लाह ताला आते हैं हमसे लेने के लिए? हम अल्लाह ताला के हाथ में देते हैं? अल्लाह ताला अपने एजेंट भेजते हैं? नहीं। ये माल अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलिमे को बढ़ाने के लिए, अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए, अल्लाह के इल्म को आगे बढ़ाने के लिए जो माल इंसान
अल्लाह की राह में खर्च करता है वो कर्ज हसना है। ठीक है। हाँ, अब आप बताएं फहीम आंटी क्विकली, फिर इसके बारे में और हम देखेंगे इंशाल्लाह कैसे दिया जाए। बताएं। बोले जल्दी अनम्यूट कीजिए फहीम आंटी। हाँ बस जी। जल्दी बोलो प्लीज। हाँ, कर्ज हंसना ये कर्ज है कि जो हमको वापस लौटाया जाता है। कोई कर्ज तो जितना दिए उतना ही मिलता है, लेकिन ये इसका अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर हमको वापस लौटाता है। ओके, ठीक। हाँ। ठीक। इसके बारे में हदीस लिख लीजिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाता है, कौन है, कौन है जो ऐसे शख्स को कर्ज दे, कौन है जो ऐसे शख्स को कर्ज दे जो न जालिम है, न मुफलिस है, जो न जालिम है और न मुफलिस है। फिर फरमाता है कि वो तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर वापस देगा। अब ये कर्ज किसको देना है, समझ आया? जो न जालिम है न मुफलिस है, वो बंदा ये कर्ज देगा। किसको देगा? अल्लाह को। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन बढ़ाने के लिए। अब मुझे बताओ कि इसमें इस आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करोगे अल्लाह के मिशन के लिए? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, कोई आइडियाज नहीं है। बाजी रिपीट द क्वेश्चन। अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे सदका कर सकते हो? कोई आइडिया नहीं है आपके पास? बाजी एक लफ्ज भी सीखे तो दूसरे को सिखाए, अच्छे काम करने की दूसरों को हिदायत दे, अच्छी बात सुने तो कहलाए उसे कर्ज की बाजी। बात हो रही है, माल खर्च करने की बात हो रही है। माल माल कोई माल कहाँ हाफिज, लगाओगे? कोई बच्चा अगर हाफिज बनना चाहता है, उसके पास ये जरिया नहीं हो कोई माल का, तो आप उसको करा सकते हैं बाजी। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आपने किसी को हाफिज बना दिया, फिर हो गया काम, दे दिया आपने। पैसा देना बहुत आसान है ना। फिर आपने उसको हाफिज बना दिया, फिर हो गया काम। आपको पता है कितना, और फिर उनका क्या होता है बाद में? फिर उनको, उनकी दुनिया कहाँ हो जाती है? दीन तो उन्होंने खूब बना लिया, अपना बाप के जाल बन गए। उसके बाद उनकी दुनिया का क्या होता है? तो हमें ना 100% कैसे काम करना है कि अगर हम किसी एक बंदे को भी हाफिज भी बनाए, या उसे किसी मदरसे में अगर हम पैसे लगाते हैं, तो हम ये देखें ना कि वो बंदे भी बात करे और उनको किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, है ना। फिर अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए बाद में उन लोगों को दर बदर हाथ फैलाने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से हमें काम करना है। लिख लीजिए आप। एक तरफ एक एक दो ब्लॉक्स बना लीजिए। एक ब्लॉक में आप लिख लीजिए दुनिया और माल, दूसरे में आप लिख लीजिए दिन और इल्म। ठीक है। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 कि हम क्या करेंगे, लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदे हैं ना, ऑलरेडी दीन का काम कर रहे हैं। समझो अभी हमने भी देखे कि कितने सारे हाफिज हैं, कितने सारे मदरसे। अब उनको किस चीज की जरूरत है?
ان کو ابھی اور بھر بھر کے ہم حافظ اور عالم ہی دیتے جائیں گے. دوسرے بچے لا لا کے ان کو حافظ ہی بناتے اور اب बाजी ان ये کو वॉइस سے اپنے مال کے ذریعے سپورٹ کریں گے کہ تاکہ وہ کسی بھی وقت دین کا دین کا کام بھی نہ چھوڑے اور ان کی یعنی قابل بنائے کہ ان کو کچھ جابز لگائے, کچھ ان کو بزنس سٹارٹ کر دے. ورنہ دوسرے بچے تو دیکھیں گے کہ حافظ سارے ایسے ہوتے ہیں, اتنے مسکین اتنے غریب, تو مجھے نہیں بننا ہے حافظ. میں کیوں بنوں, میں بھی اسی کیٹیگری میں, اسی مدرسے میں. پھر کوئی اگر کہیں سے کھانا آ رہا ہے تو پھر وہ غریب بچے کھانا کھا رہے ہیں, کوئی کپڑے دے رہا ہے تو وہ کپڑے پہن رہے, ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے زندگی بھر. یہ ہم نے ہمارے دین کا حال بنا دیا ہے مسلمانوں کا. تو ہم کو کیا کرنا ہے بہت آسان ہے, بٹ دس شوڈ بی آور مشن کہ ہم ان کو فائنینشلی ایسے سپورٹ کریں کہ وہ لوگ اپنی دنیا بھی سنوار سکے, تاکہ ان کو دیکھ کر پھر دوسرے بچے بھی اس طرف آنا چاہیں. جیسے کچھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انجینئرز ہیں ماشاء اللہ, اور وہ حافظ, تو یا تو وہ ڈاکٹر بن کے پھر حافظ بنے, یا تو حافظ بن کے پھر ڈاکٹر بنے. ہمارے یہاں زیادہ کیا دکھتا ہے ہم کو, یا تو ڈاکٹر بنتے ہیں یا تو حافظ بنتے ہیں, یا تو دین کا ہی علم حاصل کیا یا دنیا کا. ابھی ہمیں یہ مشن لانا ہے قرض حسنہ کر کے کہ ہم بیلنس دین اور دنیا دونوں ان کی بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. برابر ہے. ورنہ کیا حال ہے مدرسوں کا, ہیو یو سین اور ناٹ. ان کے پاس لائٹس بھی نہیں, فین بھی نہیں, ان کے پاس کمپیوٹرز بھی نہیں, ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں اور کپڑے بھی نہیں, صرف علم ہے ان کے پاس. اور ہمارے پاس کیا ہے, صرف مال ہے. تو ابھی ہمیں ہماری نفس کی تنگی, یہ شح نفسی کر کے صرف خود غرض نہیں بننا ہے, بلکہ ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک بچے کو ایسے ہم اس طرح سپورٹ کرے کہ پھر اس کی دین اور دنیا دونوں سنورے, اور ان لوگوں کے حالات بھی سدھرے جو دین کا کام کر رہے, جو دین کا کام کر رہے, ان کی دنیا میں ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا, اور اللہ شکور حلیم ہے, اللہ بہت قدردان ہے. اللہ کے جیسا کوئی قدردان اور اپریشیٹو نہیں ہے. ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہر ایک میری تعریف کرے اور میرا شکر ادا کرے کہ میں نے یہ کیا, میں کتنی اچھی ہوں. کوئی اور نہیں کرتا تو ہم خود کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے, میں تو ایسی, میں تو ایسی, میرا یہ کام, میرا وہ کام. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی کرے یا نہ کرے تم امید بھی نہ رکھو لوگوں سے. اللہ شکور ہے, وہ قدردان ہے. تمہاری ایک چھوٹی سی نیکی کی بھی اس کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے. اگزامپل ہمارے پاس ہے کہ وہ ایک لیڈی جو کیسی تھی, اس کے کام بہت برے تھے ہمیشہ سے, لیکن ایک بار ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی بھی قدردانی کی. یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا غلط کام کیا کرتی تھی, ایک اچھے کام کی اللہ نے قدردانی کی. اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت اور ایک نام حلیم, بہت زیادہ برداشت کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی جو حلم ہے, اس کا جو صبر ہے, کیونکہ ہم سب انسان کتنے گنہگار ہیں, کتنے خطا کار ہیں, ہر روز ہر وقت
हमारी नाफरमानियों के बावजूद या अल्लाह ताला हमारा फौरन ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, फौरन हार्ट अटैक हो जाता है, या फौरन गोली मार देते हैं? नहीं। तो हलीम जो अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम भी हलीम बने, और उसका सल्यूशन हमको 14 में मिल गया था। ताफू तस्फहू तगफिरू, दरगुजर करो, नजरअंदाज करो, माफ करो। कब करो? हर रोज करो, हर वक्त करो, क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त हलीम है, हमेशा हलीम है। कोई इंसान बन ही नहीं सकता कि हमेशा हमेशा इतना साबिर और माफ करने वाला। बट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो हमारा बंदा हलीम है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया 18 में, आलिमुल गैबी वश्शहादती, वो आलिम है अल्लाह, खूब जानने वाला। गैबी व शहादती, गैब अनसीन, शहादती सीन, यानी जो कुछ नजर आता है और जो नजर नहीं आता, जो छुपा हुआ है, हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। वो कैसा है? अल अजीजुल हकीम, जबरदस्त हिकमत वाला। इतना जबरदस्त और पावरफुल होते हुए अल्लाह के पास हिकमत की कोई कमी नहीं। अल्लाह का हर फैसला, चाहे वो माल से रिलेटेड हो, कि किसको कितना माल देना है, उसमें अल्लाह की बड़ी हिकमत है। किसको औलाद देनी है और वो औलाद कैसी हो। आपको पता है किसी की औलाद पैदा होती है, स्पेशल चाइल्ड होता है, क्या माँ बाप की कोई गलती होती है कि उस बच्चे का एक हाथ नहीं हो, या एक पैर ना हो, या उसको सुनाई ना दे रहा हो? ना बच्चे की कोई गलती है, ना माँ बाप की। ये अल्लाह की एक हिकमत है। अल्लाह ताला उस तरीके से उस माँ बाप को भी टेस्ट करना चाहते हैं, औलाद को भी। अभी फरमा दिया ना, ये पूरी जिंदगी एग्जाम ही तो है, फितना ही तो है। तो अल्लाह ताला ने हर एक को एक जैसा नहीं बनाया। ये अल्लाह की क्या है? जबरदस्त हिकमत के तहत पूरी कायनात में ऊंच नीच, ऊपर नीचे, अलग अलग अंदाज में हर एक को परखना। मेरे और आपके लिए क्या फायदा है कि हम एक दूसरे को देख कर सब्र करें, कि देखो मैं तो रो रही हूँ कि मेरे पास नए जूते नहीं हैं, उसके पास तो जूते ही नहीं है, वो तो बगैर जूतों के। और फिर तीसरे को देखा कि उसके तो पैर ही नहीं है, और मैं किस चीज के लिए रो रही हूँ कि मेरे पास नए जूते नहीं। किसी के पास जूते नहीं और किसी के पास पैर ही नहीं है, फिर भी वो बंदा हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो ये देखकर हमें क्या आ जाना चाहिए? सब्र आ जाना चाहिए। और लेकर कुछ जाना ही नहीं है तो फिर कंजूसी करके बचा बचा के, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो बचा बचा के रखेगा उसके लिए क्या है? गिन गिन के रखने वालों के लिए वैल है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, जो जबान से हुमजा लुमजा करे और अपना माल बचा बचा कर, गिन गिन कर रखे, उसके लिए भी वैल है। तो माल के फितने के बारे में और औलाद के फितने के बारे में अल्लाह ताला हम सबको अलर्ट करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी मन चाही ना गुजारे, बल्कि रब चाही गुजारे, इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना। चलिए, अभी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने रिफ्लेक्शंस। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक